Niatul ilahi malam yakbali al-intifa bilati fatahili Wasahilu kullu mala yakbali bilati subuta Jidul awal wa kullu amri qabilul intifa wa yusuli alihum bila khafa Lian hazan alama Yasiru Allahi Ali alima Sakiyan itu muqtadiru Liana uqama bitawayuru Dulu badal ada waridu Al-Musama bil-qidam Nabi anna wasfa Bihuduri Biwajiban wahidil makrudi بأن كل أشهر يبي له أنزل فتبري وزدت سما صفة نفسية ثم تلي خمسة سبية ويكيدا في ذاتي فلو البقي يمر بنفسي تتقم ولكل غيري ولني بذات أو صفة عليا ليس إلا لواحد القهار جل وعلا ومن يكن بالطبيعة به الذي سلك كفر عند أهل الملة ومن يكن بالقوة المنعت فذاك بريء قال تثبت لو لم يكن متصفا بهلال القدس وهو مهل فاستقيم لأنه يريد تسلسلي وجري وهو مستحيل منجلي وهو الدليل والجميل والولي والظاهر القدوس والرب العلي له العلي لوليها والاتصال اتصال وصفة ثم المعاني سبعة لرائعين وقيد بالأشياء هو قدرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا وإلى كتب دينه قد أمر والرسول إلى الأمر فترة المرا وقد علمت أربعة سام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الواحد المختار لكل صفات أحمد ومما عدا الآيات فالمجسم والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة الإرادة تعلق بالممكنات كلها وتقويت بأن سبعه والبصر تعلق بكل موجود يرى كلها قديمة بذاتي لأنها ليست بعين ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل أن أقرب من الصفات الشابهة فاعلم لأنه لو لم يكن منصوفا بها لكان بسوى مألوفا فقم به سواها فهو الذي بفقر قد تناها وواحد المعبود لا يفتقر لغيره تجاه وغير غير فجائز في حقه وتقوى العشق والإسعاد ومن يكن فعل الصالح وجب عليه فتسال علما والسباح برؤية الإله بجنة الخلد بلا تناهي الوقوع جائز بأهله وفعل به دليل نقلي جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والبطالة ويستهيل حفظ عليهم وجهل كالأكل
الطفل يتيم مثال تفضل ورحمة للعالمين جل مولدهما ويلزم الإيمان باللسان والنشر والإنصاف والثواب والنشر والصراط والميزان والأرض والنيران والجنان والجن والأفلاك ثم الأنبياء والغر والبلدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل يوم صار كالضروري وينطوي بكلمة الإسلام فقد مضى من سائر الأفلام تأثيرا من ذكر الأدب تلقى بهذا ذكر على الظهر وولي الخوف على رجاء فسبق لك بالأنام ولكن توبة للأبرار لن يعيش برحمة الغفار شكورا وكن على آلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فعنه مفقد له مسلما كان استمع والتسبيل ناشفين العلماء ووليس القلب من الأغيار بالجد والقيام بالأسهار والشكر على الدوام مجتنبا لسائر الأسامي والرجال بالأهوال لتتقي معالم الكمال وقبل الغيب يتقاني عنك بقطع ولا تهيب بسرك المدير للأمام رهيب الرحمن والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الختم وآله وصحبه الكريم على النبي الهاشمي الختم وآله وصحبه الكريم. Hai, semayang mana deh? Semayang mana deh? Hah? Mana? Bilik? Apa semayang bilik? Tidur. Tidur? Apa tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Wal khamisatu dan yang kelima ay minal azwajit tis'i. Yang kelima daripada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang daripada 9 orang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan dengan bercerai tolak mati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Artinya
Rasulullah wafat tu meninggalkan isteri 9 orang. Wal khamisatu, dan yang kelimanya ay minal azwaj tis'i, daripada segala isteri-isteri yang 9 orang, allati tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhunna, yang mana 9 orang ini diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mereka itu, yaitu Maimunatu bintul Harthi, yaitu Maimunah anak perempuan bagi Haris. Tazawwajaha, memperisterilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha akan dia Maimunah fi Syawalin, pada bulan Syawal, sanata sab'in, pada tahun yang ke-7, ay minal hijratilah, daripada hijrah. Wa tazawwajaha, dan memperisterilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ha akan dia Nabi, akan dia akan Maimunah tu, wa huwa, padahal ia Nabi, wa huwa, padahal ia Nabi sallallahu alaihi wasallam muharrimun atau muharramun, berihram bi umratil qada'i, dengan umrah qada. Nah, jadi Rasulullah tu boleh dia kahwin ketika mana berihram. Nah, tu antara khususiyah lah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berihram pada umrah qada tu, dia berkahwin dengan Maimunah. Kama, seperti mana pendapat barang, yakni pendapat alaihi, yang diperjalani di atasnya barang, yakni pendapat al-jumhuru, oleh jumhur ulama. Jadi jumhur ulama berpendapat bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana muhrimun tu baca muhrimun, wa huwa muhrimun bi umratil qada. Nah, tu muhrim tu dengan makna berihram. Kalau mahram artinya orang yang diharam nikah. Nah, itu muhrimun, cara muhrimun lah. Orang yang sedang berihram. Muhrimun, muhrim maknanya orang yang sedang berihram bi umratil qada'i, dengan umrah qada. Karena tak boleh nak masuk Mekah lah pada kita tu. Kama, seperti mana pendapat alaihi, yang diperjalani di atasnya barang, yakni pendapat al-jumhuru, oleh jumhur ulama. Wa kana, dan adalah ismuha, namanya nama Maimunah tu Barrat, ialah Barrah. Asal namanya ialah Barrah. Asal nama Maimunah ni Barrah bintu Harthi, bintu Harith. Kemudiannya fasammaha, mempernama, fasammaha, maka mempernamalah akan dia Maimunah tu, akan dia akan Barrah tadi itu, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasammaha, maka mempernamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dia akan Barrah tadi itu, mempernama apa? Maf'ul Maimunatan, akan Maimunah. Jadi Rasulullah mempernamakan Barrah itu dengan Maimunah. Jadi asal nama IC dianya ialah Barrah. Kemudiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentasmiyahkan dia dengan Maimunah. Wa tuwfiyat, dan diwafatkan Maimunah ni fi sarfa ataupun fi sarfi lah. Baca guana sarf ni, fi sarfi ni. Wa huwa, dan ia sarfu ni bi kasrir ra'i, baca dengan kasrah ra pun boleh, wa fathiha, dan fathahkan ra pun boleh. Baca dengan matikan ra pun boleh, fathahkan ra boleh, saraf pun boleh, sarf pun boleh. Tu boleh baca dua-dua. Sarfu boleh, sarafu pun boleh. Sukunkan ra, maknanya matikan ra pun boleh, fathahkan ra pun tak apa, boleh. Apakah as-sarfun, sarafu ni, tempat apa sarfu ni? Al-mawdi'u, ialah tempat alladhi, yang mana dakhala alaihi, dukhulah Nabi, yakni wati, menjimaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha, di atasnya, di atas Maimunah, fihi fil mawdi', padanya pada tempat. Tu al-mawdi'u alladhi dakhala alaiha fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Tu sarfu ataupun sarafa ni, atau sarfa ni, atau sarrafa. Dua cara dua dah. Sarfa boleh, sarafa pun boleh. Sarah ni ialah tempat
al-maudhi'ul ladzi ialah tempat yang dakhala 'alaiha fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjimaklah di atasnya Maimunah padanya tempat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat Rasulullah duduk dakhala ni artinya watilah, jimak. Itu. Wa huwa, dan ia sarfu ni qaribun, dekat ia minat Tan'imi, daripada tempat yang bernama Tan'im. Dekat dengan Tan'im. Tu. Tan'im tu kalau tak silapnya tempat orang nak miqat tu lah. Nak berihram niat situ. Wadufina, dan ditanamkan akan Maimunah ni fihi padanya, pada sarah. Jadi kubur Maimunah ni duduk di sarah lah. Duduk di tempat yang mana Rasulullah tu jimak dia. Wa matat, dan wafatlah ia Maimunah sanata ihda wa khamsina, pada tahun 51. 51 Hijrah. Wakila, kata setengah ulamanya, sittatun wa sittina, kata setengah ulamanya wafat Maimunah ni pada tahun 66 Hijrah. Tu 66 Hijrah. Kata setengahnya ialah 51 Hijrah. Itu di atas khilaf pendapat ulama lah. Wa qad balagat, dan sesungguhnya telah sampailah ai umruha lah. Wa qad balagat, dan sesungguhnya telah sampailah, yakni sampai apa? Ai umruha, oleh umurnya, umur Maimunah ketika itunya samani nasanatan, sampai umur dianya 80 tahun. Jadi umur 80 tahun Maimunah ni wafat. Wafat Maimunah ni pada umur 80 tahun. Itu. Itu mana? Wa qad balagat ay umruha, dan sesungguhnya telah wafat, telah sampai apa? Itu umur Maimunah samanina sanatan, itu 80 tahun. Wa shalla 'alaiha, dan menyembahyanglah mayat di atasnya, di atas Maimunah, Abdullah bin Abbasin, oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan meredalah oleh Allah Ta'ala daripada keduanya, iaitu Abdullah dan Abbas. Wahia, dan ialah Maimunah ni akhiru, yang terakhir, man tazawwaja biha, mereka yang diperisterilah dengan dia. Jadi Maimunah ni isteri yang paling akhir sekali Nabi SAW kahwin. Bukan setakat itu juga, wa akhiru man tuwfiya min azwajihi, dan Maimunah ni juga ialah yang terakhir mereka yang diwafatkan daripada isteri-isterinya Nabi SAW. Jadi Maimunah ni isteri yang terakhir Nabi SAW berkahwin. Setelah mana Maimunah tidak ada lagi isteri yang lain, Rasulullah berkahwin. Dan Maimunah ni jugalah isteri Nabi yang terakhir wafat di kalangan isteri-isteri yang lain. Habis itu. As-sadisatu, dan yang keenamnya, ay minal azwaji tis'i, daripada isteri-isteri Nabi yang 9 orang. Ummu Habibah, ialah Ummu Habibah Ramlatu bintu Abi Sufyan. Ramlah nama dia, kunyanya Ummu Habibah. Ummu Habibah namanya Ramlatu bintu Abi Sufyan, iaitu Ramlah, anak perempuan bagi Abi Sufyan. Sakhra bin Harbin, Abu Sufyan ni nama Sakhra bin Harb. Hajarat, berhijrahlah ia Ramlah, ma'a zaujiha, serta suaminya, suami Ramlah. Siapa zauji dia tu? Siapa suami bagi Ramlah mula-mulanya? Abdillah tu bada bagi zauji. Abdillah ibn Jahshin, iaitu Abdullah bin Jahshin. Hijrah ke mana? Takluk pada kata hajarat, ila Habasyati, ke negeri Habasyah, di Ethiopia lah, di Afrika. Tapi hijrah tu al-hijrah tas-saniyata, akan sebagai hijrah kali kedua. Ini hijrah kali pertama ke Habasyah tu, Ummu Habibah atau Ramlah bintu Abi Sufyan tak ikut lagi. Kemudian kali kedua, geruk kedua pula pergi hijrah ke Habasyah. Ketika itulah
Ramlah bintu Abi Sufyan ni bersama dengan suami dia Abdullah bin Jahsy ikut sekali hijrah ke Habasyah. Fawaladat maka memberanaklah ia. Fawaladat maka memberanaklah ia Ramlah ada. Lahu baginya bagi Abdullah. Lahu li Abdillah. Maka memberanaklah ia Ramlah bintu Abi Sufyan ni baginya bagi Abdullah Habibatu. Habibah ataupun Habibah taklah akan Habibah. Jadi Habibah ni binti Abdullah bin Jahsy. Gitu. Tu Ramlahnya dapat anak dengan Abdullah, perempuan namanya Habibah. Kemudiannya watanassara, murtadlah Abdullah. Abdullah tu jadi orang Nasara. Watanassara dan murtadlah. Murtad Abdullah bin Jahsy ni oleh kerana ketika tu Habasyah atau Ethiopia atau Afrika ni kerajaan yang memerintahnya ialah Nasara, Kristian, dan dilihatnya baiklah orang panggil Kristian di sananya. Kerana bagi keluasan untuk orang Islam tu beribadat apa tidak menzalimi. Tiba-tibanya Abdullah bin Jahsy suami bagi Ramlah ni murtad masuk agama Nasrani. Gitu. Watanassara dan murtad jadi Nasrani lah ia Abdullah. Watanassara huwa. Huwa ada lagi. Watanassara huwa dan menjadi Nasara lah ia siapa? Abdullah tu. Tu. Wasabatat padahal tetap teguh lah ia Ramlah. Wasabatat hiya padahal teguh lah ia Ramlah alal islami di atas Islam. Maka terpaksalah nikah. Kenapa? Ikhtilafuddin, berlainan agama. Tak boleh kahwin berlainan agama. Yang tiru mazhab liberal pula kata ni. Mazhab liberal Indonesia tu je lain sikit pok ya kata ni. Dia boleh orang panggil kahwin campur apa semua tu. Tu. Tapi orang Islam sananya marahlah. Tapi tak ada arah lah. Mungkin orang panggil tu negara dah orang panggil liberal terbuka gitu, kepelbagaian kan. Terpaksa orang panggil kena terima lah. Wallahu alam lah ada undang-undang ke tak ada undang-undang di sananya. Tapi katanya di sana tu kahwin campur ni banyak. Mak Kristian ayah Buddha ke apa anak Islam ke tak ada hak sana. Wallahu alam sana macam mana. Tu. Tapi ikut hukum Islamnya terpaksalah nikahnya. Wasabatat hiya dan tetap teguh, tetap kejaplah ia Ramlah alal islami di atas agama Islam. Maka bila begitu fa ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka mengutuslah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utus apa? Amr bin Umayyah ad-Damiri. Akan Amr bin Umayyah ad-Damiri ila Najasyi kepada Raja Najasyi. Tu. Untuk apa? Tu. Fazawwajahu iyyaha, maka memperisterilah ia Nabi SAW akan Ramlah. Wa amharaha dan memberi maharlah ia Nabi SAW akan Ramlah anhu daripadanya Amr. Berapa? 400 dinari. 400 dinar. 400 dinar bagi mahar. Watawalla dan menjadi wali akad nikahiha, pada akad nikahnya Ramlah dengan Nabi SAW tu oleh siapa? Khalid bin Sa'id bin Al-As. Khalid bin Sa'id bin Al-As. Kenapa Khalid ni pula jadi walinya? Likaunihi, kerana keadaannya Khalid tu ibnu ammiha, ialah anak laki-laki bagi pak saudaranya Ramlah. Itu. Jadi anak laki-laki bagi pak saudara tu, bolehlah jadi walinya. Matat kalau tak ada wali qari lah, wali aqra. Matat maka wafatlah, matilah ia Ramlah bila sanata arba'in wa arba'ina, pada tahun yang ke-44 minal hijrati, daripada hijrah.
Wakila kata setengah ulama ni pendapat, orang panggil pendapat yang dhaif lah. Wakila kata setengah pendapat ulama, tawalla menjadi wali. Tazwijah. Wow, tinggal tu tazwijah. Nah, tawalla menjadi wali lah tazwijah pada memperkahwinkan akan dia akan Ramlah tu oleh siapa? Utsman bin Affan. Oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Wahya padahal ia Ramlah tu ibnatu ammihi, ialah anak perempuan bagi bapak saudara sebelah bapak nyonya Utsman. Gitu. Tufiya dan diwafatkan ia Ramlah sanata arba'ina pada tahun 40 daripada hijrah. Ini kata setengah pendapat ulama. Tadinya 44 hijrah. Habis itu. As-sabi'atu yang ketujuhnya ay minal azwaji tis'i, daripada sekalian isteri-isteri yang 9 orang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu Ummu Salamah, ialah Ummu Salamah. Ummu Salamah ni namanya apa hak sebenar adalah Aisyah? Hindun bintu Abi Umayyah. Ialah Hindun anak perempuan bagi Umayyah. Umayyah ni pula bin Mughirah. Nah, Umayyah bin Mughirah. Umayyah bin Mughirah. Abu Umayyah bin Mughirah. Tazawwajaha memperistrilah Nabi akan Ummu Salamah atau Hindung ni fi akhir Syawalin, pada akhir bulan Syawal sanata arba'in, tahun yang keempat ay minal hijrati, daripada hijrah. Walamma tatakala mana ursila diutuskan ilaiha kepadanya, kepada Ummu Salamah atau Hindun, yakhtubuha untuk menkhitbahkan akan dia, untuk apa panggil apa? Untuk meminanglah akan dia akan Ummu Salamah atau Hindun ni. Qalat, nescaya berkatalah oleh Hindun, marhaban bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salasan. 3 kali salasan tu tak termasuklah. Marhaban bi Rasulillah, marhaban bi Rasulillah, marhaban bi Rasulillah. Salasan hal keadaan 3 kali lah kata marhaban bi Rasulillah tu. Selamat datang Rasulullah, yakni utusan Rasulullah untuk khitbah, untuk meminang dia. Alah, jaga-jaga tapi ingat-ingat dia kata. Nah, tu. Alah ni jaga-jaga harfut tanbih lah. Nah, jaga-jaga, ingat-ingat. Inna fiyya, sesungguhnya pada diriku, khilalan salasan, ada benda yang kekurangan 3 perkara. Nah, khilalan salasan, ada kecacatan 3 perkara. 3 kecacatan, 3 kekurangan. Mana 3 kekurangan? Kata Ummu Salamah atau Hindum bintu Abi Umayyah bin Mughirah. Tu. 3 kecacatan tu, yang pertamanya ana mra'atun syadidatul ghirati. Aku ialah perempuan yang bersangatan kuat cemburu. Nah, bersangatan kuat cemburu. Nah, bersangatan kuat cemburu. Ana mra'atun syadidatul ghirati. Yang pertamanya katanya oleh Ummu Salamah Hindum bintu Abi Umayyah. Nah, aku ni kata dia, ana bermula aku ni imra'atun, ialah perempuan syadidatun yang bersangatan ghirah, bersangatan cemburu. Yang ni kuat cemburu. Ingat-ingat, aku ni ada 3 kekurangan. Ia pesan kepada utusan Nabi yang mari khitbah, mari minang dia. Pertamanya, aku ni perempuan yang sangat kuat cemburu. Wa ana, dan yang keduanya aku imra'atun, ialah perempuan. Macam mana tu? Musibatun. Musbiatun. Aizatu sibyanin. Tu maknanya bukan musibatun. Musibatun. Aku perempuan yang ditimpa musibah juga. Nah, musbiatun. Apa musbiatun ni? Iaitu aizatu sibyanin. Iaitu orang perempuan yang banyak anak kecil-kecil. Takut nyusah Nabi lah. Ya ke Rasulullah nak. Aku ni pertamanya kuat cemburu. Tak badan kuat cemburu pula aku ni. Apa? Banyak anak kecil pula. Kan nyusah Rasulullah pula. Tu.
Kemudian pulanya wa ana dan aku ni pula, wa ana mar'atun dan aku ni pula perempuan, laisa huna tidak ada di sana ahadun seorang pun min auliyai daripada wali-waliku. Aku tak ada wali-wali dah. Tak ada wali-wali, tak ada keluarga lah, tak ada orang nak jadi wali dah. Fa'ataha maka mendatangilah akan dia akan Ummu Salamah atau Hindun bintu Abi Umayyah bin Mughirah. Siapa mendatangi Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sendiri mari jumpa dengan Ummu Salamah. Faqala laha maka bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam laha baginya, bagi Hindun tadi atau Ummu Salamah tadi. Apa kata Rasulullah? Amma ma zakarti, adapun barang yang telah menyebutlah oleh engkau min ghiratiki, daripada bersangatan cemburunya engkau, fa inni maka sesungguhnya aku, kata Rasulullah, arjullaha aku harapkan akan Allah Ta'ala an yudhibaha, bahawa Allah Ta'ala menghilangkan akan dia akan ghirah tadi, akan cemburu tadi. Bila Rasulullah doa tu gak makbul lah. Hilang cemburu, tak ada lah cemburu. Nah, Rasulullah doa kan hilang dah cemburu, tak ada apa sekali. Hilang dulu. Tak ada cemburu lah, boleh kahwin dengan Rasulullah tak apa lah. Tidak ada cemburu kuat kan susah lah nak ni. Rasulullah banyak isteri, banyak ummul mukminin tu banyak. 9 orang. Nah. Wa amma dan adapun ma zakarti, barang yang telah menyebutlah engkau min sabiyatiki, daripada anak-anak kecil engkau, fa innallah sesungguhnya Allah Ta'ala sayakfihim mencukupilah akan mereka itu. Nah, akhirnya memang sungguhlah anak-anak dia tu tak ada seorang pun yang melarat, semuanya kaya-kaya belaka. Nah, anak Ummu Salamah. Nah, jangan duk bimbang. Rasulullah doa gitu selalu dah. Wa amma dan adapun ma zakarti, barang yang telah menyebutlah engkau min auliyaiki, daripada wali-wali engkau, falaisa ahadun min auliyaiki, maka tidak ada seorang pun daripada wali-wali engkau yakrahuni, menyakiti akan daku. Tak ada lah. Kenapa mak? Wafat habis dah Abu Umayyah ke apa dah ni. Abu Umayyah bin Mughirah tu wafat dah. Apa wali-wali lain pun tak ada nak menyakiti. Tak pun masuk Islam dah. Kalau gitu faqalat, maka berkatalah oleh Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah bin Mughirah, kata ke siapa? Libniha. Kata ke anak dia. Kalau ikutnya tak boleh itu anak. Tapi tengok nanti bawah tu. Libniha kepada anaknya, anak Ummu Salamah. Zawwij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kahwinilah. Kahwinilah maknanya mu perkahwinkan aku ni akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta anak dia. Kata setengahnya anak saudara. Nanti dia tengok. Karena kalau kira anak tu tak boleh jadi wali. Tak? Boleh anak jadi wali mak? Nikah? Boleh? Boleh tak? Boleh tak? Nampak tidur? Nampak tidur boleh tak? Boleh tak? Anak nak jadi wali, awak ada mak tak? Ada? Tak kedai kata ayah awak meninggal dunia. Mak awak nak kahwin, awak boleh jadi wali tak? Akad nikah mak awak. Apa tak boleh? Tidur. Awak tak boleh tidur. Nanti lagi akan tengok. Tapi sini sebut anak dia. Faqalat, maka berkata oleh Ummu Salamah itu Hindun bintu Abi Umayyah bin Mughirah, kata ke siapa? Libniha, kata bagi anaknya, kepada anaknya lah. Anak siapa? Anak Hindun tu lah, anak Ummu Salamah. Zawwij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kahwinilah aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazawwajahu biha, maka memperistrilah ia Nabi itu dengan dia, dengan Ummu Salamah. Biha bi Ummi Salamah. Wastudilla bihi, dan menuntuti dalil dengan dia, dengan ini kisah. Tu siapa yang menuntuti dalil ni? Mazhab lain ni, kalau kiranya bukan mazhab kita lah. Wastudilla bihi, dan menuntuti dalil, mengambil cerita ini sebagai dalil. Wastudilla bihi, dan menuntuti dalil lah dengan dia, dengan ini kisah. Bihi bihadhil kisah, bihi
bihadzal qissah, bihadzihil qissah boleh, atau bima zukira tadi tu, dengan barang yang tersebut tadi tu, ala anna ibna atau ala anna ibna, di atas bahawasanya anak laki-laki itu yali aqda ummihi, boleh jadi wali mengakad nikah bagi ibunya. Ada mazhab yang mengatakan boleh. Tapi pendapat ni wahwah dan ia ini pendapat yang mengatakan anna ibna yali aqda ummih, bahwasanya anak laki-laki itu boleh menjadi wali mengakad nikahkan maknya tu bi khilafi mazhabina ma'syari syafi'iyyati, hal keadaan menyalahikan bagi mazhab kita, mazhab kami siapa? Ma'syari syafi'iyyati, sekalian para alim ulama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tak leh. Tu tak leh. Tak boleh anak laki-laki itu tak boleh jadi wali kepada ibu dia nak akad nikah, ibu tak boleh. Kerana apa tak boleh tu? Kerana tidak ada persamaan nasab antara ibu dan anak. Kenapa? Kerana hasil orang panggil anak tu dengan ibu dia tu hasil daripada nikah. Kalau tak nikah dapat dah anak. Abah awak dengan mak awak tak nikah dengan Faridah, dapat dah awak. Awak ada tak? Ada ah. Jadi awak ada ni kerana apa? Kerana Allah Ta'ala buat di sisi di sisi asbab musababnya kahwin lah mak pak awak, faham tak? Nah, betul tak? Nah, tu lagu tu. Kalau mak pak awak tak kahwin, dapat dah awak? Nah, tak dapat pada ada. Nah, pada akal harus dah dapat awak. Pada akal harus tak? Harus tak? Harus tak? Bapa harus? Sebab apa harus? Tak tahu. Dah Nabi Isa tu ada dapat tak? Apa tu? Tapi tak berlaku lah. Hanya untuk Nabi Isa lah. Mu boleh anak zina. Dia kata, saya macam Maryam ke? Abahmu? Nah. Dah Adam Hawa tu ada apa tak? Ada ah. Nah. Direct Allah Taala jadi khalaqtu biyadai. Nah, Allah Taala jadi direct dengan kudrat Allah Taala. Lepas tu kita Allah Taala tak jadi direct dengan kudrat dia. Direct juga, tapi di sisi adat sabak musabaknya kahwin lah. Nah, maka anak dengan mak tu tak ada persamaan pada nasab. Betul ada tak? Ada persamaan pada nasab. Mak awak dengan awak ada. Awak bin apa? Bin musim. Mak awak bin musim ke? Tak tak bin musim ke? Kalau bin musim pun bukan musim abah awak. Musim tu awak sebelah mak awak tu. Betul tak? Betul. Tu. Jadi kerana anak tu dinasabkan pada bapak. Nah, bapak anak lelaki itulah. Bapak anak lelaki itulah bin pak dia. Jadi sebab itulah orang panggil adik-beradik, adik-beradik sebelah pak dia, mak saudara dia sebelah pak dia. Nah, kalau nak kahwin tak ada wali akrab, boleh tak dia jadi wali? Boleh ya? Nah, kenapa? Karena ada persamaan nasab. Itu. Jadi tak orang panggil hukum ni menyalahi di sisi mazhab kita Syafi'i. Sebab dia kata wahwa dan ia apa? Anna ibna yali aqda ummi. Bahawasanya anak laki-laki itu boleh jadi wali mengakad nikahkan mak dia tu bi khilafi mazhabina ma'syari syafi'iyyati, hal keadaan menyalahikan bagi mazhab kita para alim ulama Syafi'iyah. Tak boleh. Tu. Wa yashhadu limaliki. Wa yashhadu ni apa benda? Wa yashhadu limaliki. Kok mana pula?
Wa dafa'a bi annahu innama zawwajaha bil usubah li annahu ibna ammiha. Oh gitu. Oh. Wa yashhadu ni maksudnya anak laki-laki itu boleh jadi saksi lah. Wa yashhadu limaliki. Nah, gitulah. Wa yashhadu limaliki. Dan boleh menjadi saksi lah anak laki-laki akan mak dia nak jadi nak nikah tu limaliki bagi mazhab Malik. Wa dafa'a dan menolaklah oleh Imam Malik kata bahawasanya anak laki-laki itu boleh menjadi wali akad nikah mak tu. Tolak lagu mana hadis tu? Bi annahu dengan bahawasanya innama hanya sanya zawajaha memperisteri ataupun memperbini akan dia akan Ummu Salamah tu. Nabi memperisteri akan Ummu Salamah atau Hindum bintu Abi Umayyah tu bil usubati dengan wali usubah. Kenapa? Li'annahu kerana bahawasanya yang dikatakan anak tu bukan anak dah, tapi ibna ammiha, itu anak laki-laki bagi pak saudaranya, itu ada. Bukan anak dia dah. Ibna sini qalat libniha tu libni ammiha, ialah anak laki-laki bagi pak saudara sebelah bapaknya, Ummu Salamah Hindum binti Abi Umayyah bin Mughirah. Itu. Tu dia tolak gitu. Jadi bukan faqalat libniha tu anak laki-laki dia tidak. Tapi libni ammiha. Nah. Anak laki-laki bagi pak saudara sebelah bapaknya, Ummu Salamah atau Hindum binti Abi Umayyah. Waruya dan diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam a'taha memberilah ia Nabi itu akan dia Ummu Salamah atau Hindu ni al-qarurata akan sebuah botol kaca. Sebuah botol kaca tu ada apa? Allati fiha yang ada padanya pada qarurati, ada pada orang panggil botol kaca tu. Turbatu, sekeping tanah maktalil Husain, tempat yang dibunuhkan akan Husainah, akan Sayyidina Husain. Tu satu harinya Rasulullah bagi sebuah botol kaca yang ada dalam tu sekeping tanah, yang tanah tu menjadi tempat yang akan dibunuhkan akan cucu Nabi Sayyidina Husain. Waturikat dan ditinggalkan indaha di sisinya, waturikat dan meninggallah ya Nabi SAW akan dia waturikat dan meninggallah ya Nabi SAW tu akan dia akan qarurah dari itu indaha di sisinya, di sisi Ummu Salamah, di sisi Ummi Salamah. Jadi Rasulullah tinggal situ. Lagu mana Rasulullah dapat kau orang panggil tanah tu? Wazalika ay wabayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu, demikian kata dapat tanah turbatu maktalil Husain tadi tu, dapat tanah tempat dibunuhkan Sayyidina Husain tu. Lama tatak kala mana ja'ahu mendatangilah akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibrilu oleh Jibril, wa akhbarahu dan mengkhabarlah ya Jibrilu akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Husaina, bahawasanya Sayyidina Husain maktulun dibunuh fi hadzat turabi, pada ini tanah Karbala lah. Jibril mari dah jumpa Rasulullah SAW, mari tanah Karbala. Kemudian Jibril rayak ke Rasulullah, inilah tanah yang nantinya Sayyidina Husain akan dibunuh. Wa akhbarahu dan mengkhabarlah ya Jibril akan ya Nabi anna Husaina, bahwasanya Sayyidina Husain nanti maktulun fi hadzat turabi, dibunuh pada ini tanah. Wa arahu dan melihatlah ya Nabi min turbatil ardi, daripada tu tanah bumi, allati yang mana tanah bumi tersebut yuktalu fiha, dibunuhkan Sayyidina Husain itu fiha padanya, pada turbah, pada bumi itu. Wa syamma dan menciumlah sallallahu alaihi wasallam zalikat turaba, akan demikian itu tanah. Rasulullah cium. Inilah Syiah ambil dalil lah ni.
Duk semaya je apa? Letak orang panggil apa tu? Apa? Tanah ya. Nah, tanah Karbala duduk atas air dia tu kan. Yang ambil dalil sini tengok, Nabi memuliakan tanah Karbala. Wasyamma ni bukan makna cium gitu dah. Nah, mencium ya. Nah, wasyamma dan mencium Nabi, mencium Nabi SAW zalikat turaba, akan demikian itu tanah. Faqala, maka bersabda Nabi SAW, waiha Karbala, celakalah hai Karbala. Nabi kata celakalah Karbala, celakalah Karbala. Wa qala laha, dan bersabdalah Nabi SAW laha, baginya, bagi Ummi Salamah. Nabi kata dia, iza sara hadzat turabu daman. Iza sara, apabila jadilah hadzat turabu, oleh ini tanah ni daman, akan darah. Faqad qutila benil Husaini, maka sesungguhnya telah dibunuhkan anakku, yakni Husain. Tu Nabi pernah kata kepada Ummu Salamah, kalau tanah ni jadi darah, maka mu tahulah ketika tu anak aku telah dibunuh, iaitu Husain telah dibunuh di Karbala. Fantabahat, maka tu teringat atau terjagalah ia Ummu Salamah. Bila dia tengok kata tak apa tanah di dalam qararah, dalam qarurah, dalam kaca, botol kaca tu berubah jadi darah, fantabahat, maka terjagalah ia Ummu Salamah. Wa qalat li jariyatiha, maka berkatalah Ummu Salamah kepada jariyah, hamba perempuannya Ummu Salamah. Dia kata mana? Izhabi ila suqi, pergilah engkau. Izhabi, pergilah ila suqi, kepada pasar. Pergi ke pasar. Zaman dulu tu dia tak ada orang panggil berita ni ikut TV. Kalau tidak tekan channel TV3 tengok bulletin utama sikit. Nak tahu berita apa tu tak ada. Zaman dulu berita tu diumum di tempat keramaian. Mana tempat keramaian? Pasar-pasar, masjid-masjid, tempat orang beripung lah. Tu. Maka Ummu Salamah suruh hamba perempuan dia pergi ke pasar. Fanzuri, maka tilik, tengok. Mal khabaru, apakah berita? Berita baru gapo ada. Faraja'at ilaiha al-jariyatu, maka kembalilah kepadanya, kepada Ummi Salamah oleh jariyah hamba perempuan. Waqalat, dan berkatalah jariyah, Qutilal Husain bin Ali radhiyallahu anhu, telah dibunuhlah Sayyidina Husain, anak laki-laki bagi Sayyidina Ali, mudah-mudahan meredalah oleh Allah Ta'ala anhu daripadanya. Wa tuwfiyat, dan diwafatkan Ummu Salamah, wa tuwfiyat Hindun, dan diwafatkan Hindun Ummu Salamah tu fi khalifati Yazid bin Muawiyah, pada zaman Khalifah Yazid bin Muawiyah. Bila sanata sitina, pada tahun sitina 60 ala sahihi, pada tahun 60 daripada hijrah lah, ala sahihi, di atas pendapat yang sahih. Waqat balagat, dan sesungguhnya telah sampailah ay umruha, oleh umurnya Ummu Salamah tu arba'an wa samanina sanatan, pada umur 84 tahun. Jadi ketika wafat tu umur Ummu Salamahnya ialah 84 tahun. Wa shalla, dan menyembahyangilah alaiha, di atas Ummi Salamah tu Abu Hurairah, oleh Abu Hurairah. Wakilah, kata setengah ulama, Sa'id bin Zaid, yang menjadi imam pada sembahyang jenazah Ummu Salamah, Hindum bin Abi Umayyah bin Mughirah ni ialah Sa'id bin Zaid. Wa duffina, dan ditanam, disimpan, diperkubumikan bil baqi'i, di perkuburan Baqi'. Situ. As-saminatu, yang ke-9, yang ke-8. As-saminatu, yang ke-8-nya Zainabu bintu Jahshin, wallahu a'lam. Itulah.
Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal masyhuru, dan bermula pendapat yang masyhur, fi isbatil wahdaniyati, pada menyungguh menyabitkan akan sifat bersangatan satu esanya Allah Subhanahu wa taala. Khabar wal masyhuru burhanut tamanu'i, ialah hujjah dalil-dalil tamanu'. Tuh hujjah tamanu' ni artinya fardu takdir, berselisih pendapat kalau ada dua ekor Tuhan. Jadi kita telah menyabitkan bahawasanya Allah Ta'ala tu Tuhan yang satu. Betul tak? Ada tak lagi lain pada Allah Tuhan yang sebenar? Tidak ada. Kalau ada lain pada Allah Tuhan yang sebenar seperti Allah, nescaya berbilai Tuhan. Paling kurang berbilainya ialah dua. Ada kalanya dua ekor Tuhan itu saling bertelagah, saling berkelahi, bergocoh. Selisih pendapat. Ini orang panggil tamanuk. Dalam itu dia kata wa yuqalu lahu, dan dipanggilkan juga baginya burhanut tamanuk ni panggil juga burhanut tatarud. Burhanut tatarud. Kata burhanut tatarud ni wa hadza fi fardi ikhtilafihima. Ini fardu takdir. Fardu takdir ni orang panggil buat lolok. Benda tak jadi sungguh pun buat tipu, orang panggil al-fardu al-qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuqu', dia panggil. Qadiyah fardu takdir. Fardu ni buat tipu. Kalau Tuhan ada, Tuhan ni satu. Kalau dua lagu mana Itu orang panggil kalau dua tu orang panggil buat lolok. Faham tak? Benda tak jadi sungguh pun la taqtadil wuqu'. Bukan kita kata kalau dua sungguh Tuhan, gitu lah. Dah. Jadi lagu mana tu natijah nak rahunya hancur langit bumi. Bermakna langit bumi hancur tak? Tak. Bermakna Tuhan tidak berbilai. Itu orang panggil burhanut tatarud atau burhanut tamanu' ni. Ketika mana kita fardu takdir, kita buat lolok, tipu-tipu kata ada dua ekor Tuhan, saling ikhtilaf, saling berselisih pendapat. Hak ni nak buat Zaid, hak ni nak meniadakan Zaid. Jadi gimana Zaid? Kalau luluh kedua-dua. Ada tak ada? Ada tak ada itu? Ketika mana luluh kehendak Tuhan pertama nak meniada? Tak ada. Ketika luluh pun Tuhan kehendak Tuhan kedua? Ada. Zaid di mana? Ada tak ada? Ada tak ada? Beripung dua-dua. Ada atau tak ada pada satu masa? Ada. Mustahil. Boleh tak kata Ghafur ni ada tak ada? Ketika mana ada itulah dia tak ada. Boleh? Boleh? Ketika mana awak ada tu tak ada? Boleh kita? Ada kita? Tak boleh. Kenapa? Kerana ada dengan tak ada tu dua perkara yang berlawanan. Itu. Itu contoh tu. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan juga burhanut tawarrud. Burhanut tawarrud, hujjah-hujjah tawarrud ni fi fardi iktifaqihim ala. Pada ketika mana di fardu takdir sepakat dua ekor Tuhan. Kita kata Tuhan ni kalau tidak satu pasti berbilai. Paling kurang berbilai dua. Kita kata ada dua ekor Tuhan. Wak lolok kata tipu bukan sungguh dah. Ada Tuhan A, Tuhan B. Tuhan A kata aku nak bumi. Tuhan B kata aku pun nak bumi. Maka jadi bumi. Jadi tak bumi? Jadi bumi. Karena dua-dua nak buat. Dua-dua nak buat bumi. Maka jadi tak bumi? Jadilah bumi. Lepas tu lemah tak Tuhan dua-dua ekor tu? Lemah. Apa lemah? Apa dah lemah? Karena kalau kuasa apa nak pakak pada dia seekor sudah. Mung kalau akak mari seekor tak gerak. Mana mari tu aku akak. Pas gerak. Kuasa gagak. Bodoh masa kau gagah aku. Gagah po 2 3 4 ekor akak mari seekor. Ya gagah lu mau akak seekor baru panggil gagah. Apa tak? Betul tak? Ataupun sepakat. Lagu mana? Dia kata aku nak buat Ghafur ni. Tuhan kata aku nak buat Ghafur. Sebelah kanan Ghafur aku nak buat. Tuhan kata sebelah kiri aku buat beres kita pakat buat. Siap Ghafur seekor jadi ni. Nampak jadi. Siaplah Ghafur seekor. Dan sini. Jadi sebelah kanan Ghafur tu makhluk Tuhan Sebelah kiri Ghafur tu makhluk Tuhan B.
Tiba-tibanya orang panggil ada selain daripada selain daripada Tuhan A tadi tu yang tak berajak ke Tuhan A mana? Makhluk Tuhan B. Nampak tak? Makhluk Tuhan B ni sebelah kanan dia ni Tuhan A buat. Sebelah kiri dia Tuhan B buat. Betul tak? Jadi makhluk hak Tuhan B buat berajak tak ke Tuhan A? Tak lah, bukan Tuhan A buat. Tuhan B buat. Makhluk hak Tuhan A buat sebelah kanan ni, berajak tak ke Tuhan B? Tak berajak sebab bukan Tuhan B buat, Tuhan A buat. Jadi boleh panggil Tuhan tak? Ada benda hak selain daripada dia tu tak berajak ke dia? Tak boleh, kerana Tuhan tu mestilah wa antumul fuqara na'u ilallah. Betul tak? Kalian semua tak boleh lepas dengan dia. Kalau lepas tu ke Tuhan tu. Nampak tak? Tu dua. Lemah tak? Bila lemah salah satu, lemah lagi, sekor lagi. Lemah Tuhan A. Sebab apa makhluk Tuhan B tak berajak ke dia? Maka lemah jugalah Tuhan B sebab makhluk Tuhan A tak berajak ke dia. Lemah kedua-dua Tuhan lah. Bukan Tuhan. Bila? Tak ada Tuhan. Orang tak ada ya. Lepas tu Rafu jadi mana? Tak tahu jadi mana, tiba-tiba ada. Berat gitu. Nampak tak? Ataupun aduh sakit lah. Apa ni? Mikrofon. Aduh. Ataupun dua ekor Tuhan A, Tuhan B tu nak buat satu benda hak tak terima, nak di belah dua. Nampak tak? Dua ekor Tuhan A, Tuhan B nak buat satu benda tu tak terima nak dibelah dua. Ngapa? Jauha farding. Benda halau, kecil sungguh. Nak belah dua tak boleh. Maknanya satu Tuhan je boleh buat dia. Seekor lagi tak boleh buat. Nampak tak? Tiba-tiba Tuhan A buat, jadi dah. Satu benda tadi tu. Kecil, halu. Tak boleh kerak dua. Kalau boleh kerak dua, bagilah apa tadi. Tubuh Khaufur ni boleh bagi dua. Tuhan A kata kuat sebelah kanan, Tuhan B kata kuat sebelah kiri. Beres, kita pakat buat. Bodoh laka tu. Dua ekor tu tak jadi kerja laka. Apa? Sebelah kanan tak berajak ke? Tuhan A. Sebelah kiri tak berajak Tuhan B. Tu boleh pecah dua. Hak ni buat satu benda tak boleh pecah dua. Tak? Cik halu sungguh. Jadi kalau Tuhan A buat dah, Tuhan B buat juga benda tu, orang panggil tahsilul hasil. Tuhan A buat, jadi dah benda tu. Tuhan B buat juga. Orang panggil kerja bodoh Tuhan B tu. Bila bodoh Tuhan B, bodoh juga Tuhan A. Bapa sama pada dakwah Tuhan. Tak? Tahsilul hasil ni lagu ni. Kipas ni buka dah, mungkin tekan lagi atas pelak tu. Tiga kerja bodoh dah. Kerja bodoh. Nak uji gambar tahsilul hasil ni. Menghasil benda yang telah hasil. Kipas buka dah, lapu buka dah. Orang belakang dah pelak. Tak pergi buka ke? Buka apa? Dah ni. Gi mana dah. Gi aku sepak kan. Dia pun gi. Cocok juga di pelak tu. Bodoh tak? Bodoh. Tuhan A buat dah benda tu. Tuhan B buat juga. Benda sama juga. Orang panggil apa? Tahsilul hasil. Kerja tahsilul hasil kerja Tuhan. Bukan kerja Tuhan. Maka bila bodoh kerja Tuhan B, bodoh juga Tuhan A. Apa? Muka sama-sama bodoh. Muka sama-sama dakwah ke Tuhan ni. Sama pada dakwah ke Tuhan ni. Lihat tak? Bila lemah Tuhan B, lemah juga Tuhan A. Sebab apa? Bila sama pada dakwah ke Tuhan ni. Dah lemah boleh jadi Tuhan lah. Tak boleh. Maka tak ada Tuhan. Maka tak ada. Lepas tu, mana ada makhluk ni? Tak tahu aku. Berat mu. Artinya pastilah Tuhan tu satu. Lagu tu. Itu orang panggil takdir. Kalau lah orang panggil dua ekor Tuhan tu saling fittifaqihima. Pada sepakat kedua-dua ekor tu Tuhan. Itu orang panggil burhanut tawarud. Hak ni burhanut tamano. Saling berselisih. Nak gocoh dua ekor Tuhan. Itu. Ya tawal masyhuru, dan bermula pendapat yang masyhur fi isbatil wahdaniyati, pada mengisbat, menyungguh, menyabitkan akan keesaannya, bersangatan esanya Allah Ta'ala tu burhanut tamanu'i, ialah burhan hujah-hujah tamanu'. Apa tamanu'? Iaitu fardu takdir fi fardit takdir ikhtilafihima. Pada membuat lolok-lolok kata ada dua ekor Tuhan saling berselisih pendapat. Itu. Al-musyaru ilaihi, yang mengisyaratlah ilaihi kepadanya, ila burhanit tamanu',
kepadanya kepada burhan itamana. Hujah kalau ada, kalau Tuhan ni tak satu, bahkan berbila paling kurang dua, saling bercelagah biqaulihi dengan firman-Nya, firman Allah Taala. Gapo Allah Taala firman? Lau kana fihi ma, jikalau ada pada keduanya, ai fis sama wal ard. Lau kana fihi ma, kalau adalah pada langit bumi ni, alihatun, Tuhan illallah, lain pada Allah. Kalau ada, lau tu orang panggil lau fardu takdir tu. Jadi jangan ikut Wahabi. Wahabi kata apa duk ngaji sifat 20. Duk jikalau Tuhan tidak ada, jikalau Tuhan tidak kekal, jikalau Tuhan tidak sedia, jikalau Tuhan tidak satu. Duk jikalau. Apa duk jikalau? Lau taftahu fi'lu syaitan. Kalau ni membuka perangai syaitan ni. Ayat ke dia lau hak Nabi ayat membuka perangai setan tu, kalau orang panggil hak jenis malah ngaji, malah beramal. Nah, tiga duk muda ni aimah Jawa tidur banyak-banyak. Bo nanti umur 30 kan, kalulah zaman bujang dah aku ngaji sungguh tak tidur. Tu orang panggil tahu fi'lu syaitan. Tu kalulah dah. Betul tak? Aisyah. Kita kada ayah opak duk tanggung ngaji ni, malah ngaji sambil melewa, malah bos esok tak ada orang tua nak jaga dah, tak ada orang tua nak sara dah kita nak ngaji. Barulah Allah kalulah ada lagi orang tua aku jaga aku nak ngaji pun mudah. Tu orang panggil perangai setan. Orang panggil tidak irtanim, tidak rebut peluang. Betul tak? Kalaulah aku sehat, masa sakit baru duk kalu sehat. Tu orang panggil setan. Kalulah aku muda tua dah ni. Kalulah, kalulah duk main kalulah itu. Tika muda malah ngaji, malah beramal. Tika sehat malah ngaji, malah beramal. Dah sakit baru kalulah. Tu orang setan. Ada pun jikalau Tuhan tu tidak ada. Jikalau Tuhan tu tidak sedia, jikalau Tuhan tu tidak kekal, jikalau Tuhan tu tak serupa, bermakna kalau Tuhan tu serupa akan yang baru. Jikalau Tuhan tu tidak satu, secaya berbilah. Hak ni bukan tegah syarak suruh kita mikir lagu ni. Tengok dalam Quran sebut laukana, jikalau ada. Ada tak? Ada tak? Tak ada. Kalau ada. Wak lolo ni lau fardu takdir ni. Lau ni imtina' min kulli imtina' ni. Benda ni tertegah. Tak ada nak boleh ada satu ekor lagi Tuhan hak sebenar, hak serupa dengan Allah. Kalau ada, kalau ada lagu mana? La fasadata. Itu jawab dia. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Jikalau adalah pada langit bumi ni Tuhan selain daripada Allah, Allah pun Tuhan juga ada seekor lagi Tuhan selain daripada Allah. Kalau ada lagu tu, la fasadata, hacul lebu langit bumi ni. Bukan setakat hacul lebu. Tadi burhanu tawarruk aku sebut cerita tadi tu, bukan setakat hacul lebu. Nak ada sejak awal lah. Nampak tak? Kalau ada Tuhan lain daripada Allah, bukan setakat langit bumi ni hacul lebu. La fasadata tu makna hacul lebu. Tapi makna daripada lafaz rata tu sejak daripada mula satu zarah pun tak boleh nak wujud. Faham tak? Nak wujud mana? Kalau dua ekor Tuhan saling bekerja, yang penting kerja sama nanti ni. Kita buat bumi Tuhan B kata, Tuhan A kata, beres kita buat sekali, buat jadi bumi. Lemah tak? Lemah lah. Nak buat bumi so kena pakar dua ekor. Tak lemah apa? Nak akak mariza kena pakar 2-3 ekor ke? Gagah tak rasa? Kalau gagah kat seka. Pahala lemah Tuhan. Bukan. Pahala Tuhan apa menjadi mana? Tak ada sejak daripada awal gitu. Ataupun Tuhan kata aku nak buat sebelah kanan wafak ni. Wafak. Tuhan dia kata aku buat sebelah kiri, beres kita buat. Lepas tu Tuhan apa? Ada makhluk selain pada dia hak lepas dengan dia, tak berajak ke dia. Tak boleh wujud sejak daripada awal. Ataupun tu dia nak buat Tuhan A nak buat satu benda hak tak boleh nak belah dua. Kalau boleh belah dua boleh bagi 2 ekor kat sini. Ni dah. Seekor boleh buat. Tiba-tiba Tuhan B buat juga benda hak tu. Hak tu juga. Hak tu lah tu. Bukan benda lain dah. Maka kerja Tuhan B tu tak hasil kerja bodoh.
Bila bodoh kerja tu happy, bodoh juga kerja tu. Berapa? Sama pada dakwah ke Tuhan ni. Apa kalau bodoh lemah, boleh tak? Nak jadi Tuhan? Tak boleh. Maka bila jadi Tuhan, makhluk jadi mana? Tak ada. Sejak pada awal tak ada. Itu mana lafaz datang. Sejak dah mula lagi tak nak ada. Walau sebesar. Jangan ke langit bumi ni. Oh, jauh. Lepas tu tak ada alam sebesar zarah, betul tak? Tak ada alam ni sebesar zarah, betul tak? Betul? Tak ada. Tak ada sungguh alam ni. Sebesar zarah pun tak ada. Ngawak-awak tak ada. Pagar apa dia awak tu? Bukan alam tak? Tak ada alam ni sebesar zarah, betul tak? Salah. Kenapa alam ni ada? Ada yang kata, nampak kan mata kepala. Baik, tak nampak warna. Jereguk depan mata. Betul tak? Berjereguk depan mata ni. Langit, bumi, gajah, rimah, kubah, itik, gapo. Tak ada kubah itik ni. Ni mirfah besar. Ada. Ini. Ada oleh-oleh. Tak ada apa sebesar arah. Nah, pasal apa buat? Kalau tak satu hal ada. Pasti Tuhan so. Itu. Nak ambil natijahnya pasti Tuhan so, tentu tidak dia berbilai. Lagu tu. Tuh. Lagu mana? Tengok. Kesimpulan dia. Wahasiluhu dan kesimpulannya. Kesimpulan lalu. Tak ada bahas apa-apa kesimpulan lah. Nah, kerana mudah sangat. Wahasiluhu dan bermula kesimpulannya annahu bahawasanya nyonya halawasyak tak ada rojak mana-mana lah. Si pebuhnya tu dalam perut gitu ya. Annahu bahawasanya law amkana ta'addudu jikalau dimungkin jikalau dimungkinkan oleh berbilang jikalau dimungkinkan oleh berbilang Tuhan. Lau amkana ta'addudu jikalau dimungkinkan oleh berbilang Tuhan. Kita kata wak lolok boleh lah. Gini lah boleh lah. Kita pergi ada Tuhan sah. Wak lolok kata boleh kok masuk seka lagi Tuhan. Lau amkana ta'addudu jikalau mungkin oleh berbilang Tuhan. Boleh tak? Mungkin tak boleh berbilang Tuhan? Mungkin. Mana boleh mungkin? Mustahil. Benda tu tidak. Lepas tu kata kalau boleh mungkin berbilang fardu takdir. Al-qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuqa. Tapi benda tu tak berlaku sungguh. Lepas tu apa? Supaya otak kita tu proses mikir. Jangan duk bodoh sangat. Teleh tu kata Tuhan sosok. Mari pula orang kata Tuhan dua. Pak tiga. Tak kira asal orang tu kata Tuhan berapa-berapa ikut semata. Tak boleh gitu. Nah, ilmu ni tak terima melainkan dengan dalil. Faham tak? Akidah ni tidak diterima melainkan al-jazim mutabiqul haqqi nasyi'atun anid dalili. Mesti kena yakin putus. Benda hak kita yakin mu'taqadat, benda hak kita pegang dengan putus tadi tu mesti muafakat dengan benda yang hak serta hasil daripada dalil. Tak boleh ikut mulut orang. Tuhan ada apa? Orang tanya mu. Tuhan ada apa? Satu. Mu tahu mana satu? Ustaz semua syarah satu belaka. Berat mu itu. Kalau ustaz syarah Tuhan dua ke ya? Dua. Oh, bengang mu. Tak sah akidah gitu. Faham tak? Setengah ulama kata tak sah akidah itu. Masih kufur. Nah, muqallid itu diselisih pendapat oleh ulama akan sahih ke tak sahih akidah dia. Sah ke tak sah iman dia. Namanya molek. Maka sebab tu kena faham dah dalil. Ustaz ngajar tu hasa. Nah, mu pun fikir, betul sungguh kalau berbilang nescaya begini. Tentu tidak dia berbilang, pasti dia sah. Pak ustaz hak mengajar tiba-tiba dia pergi sambung mengaji pula. Naik ke atas langit mana mengaji jauh. Sambung universiti mana. Dulunya Khidir tu jadi tok guru mung, mengajar mung tu hasa. Tiba-tiba Khidirnya lepas dah mengaji pondok ni sambung mengaji di universiti atas langit martabat 7 ke mana tak. Nah, contoh. Tunggu mari pula mengajar pondok ni kata. Sebenarnya dulu mengajar tu hasa tu tak betul. Tuhan ada 3 ekor. Mu dia terima tak? Ini tuan guru Khidir ni. Nah. Ada ni contoh. Boleh terima tak? Tak boleh lah. Kenapa? Kerana mu fikir dah dengan akamu. Quran pun kata. Akamu pun terima. Baik. Quran kata. Memang Quran cerita. Dah tu hasa. Qul huwallahu ahad. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Tuhan Quran tu memang cerita kepala otak manusia tu tak boleh terima. Baik tak?
Sebab tu kena mikir. Kena otak tu bergerak. Fikir. Merenung tengok. Itu lagu tu. Sebab tu dia kata wahasilu dan kesimpulannya kata annahu bahawasanya lau amkanat ta'addudu jikalau mungkinlah oleh berbilai Tuhan. La amkanat tamanu'u bainahuma. Nescaya mungkin juga oleh berkelahi berbalah di antara kedua ekor Tuhan. Nah, kalau mungkin ada dua ekor Tuhan, mungkin juga dua ekor Tuhan itu balah. Tak mungkin balah. Betul tak? Boleh duduk dua orang sebilik. Boleh jadi baik, boleh jadi balah. Betul tak? Betul. Tak baik sama tak balah-balah. Nah, atau balah sama tak baik. Gila apa duduk lagu tu. Mungkin boleh baik, mungkin boleh balah. Tu. Mungkin boleh baik tu lah orang panggil burhanut tawaru. Mungkin boleh balah tu lah orang panggil burhanut tamanno. Gitu. Jadi kalau mu boleh buat orang panggil kemungkinan Tuhan tu berbila, nescaya kemungkinan juga hak berbila tu boleh berkelahi, berbalah dua ekor tu. Tu. La'am kana tu jawab bagi lau. La'am kana nescaya dimungkinkan juga at-tamanu'u oleh berkelahi, bergocoh, balah, nyepak, menonggeng, bertomo, bergustilah bainahuma. Di antara keduanya, kedua ekor Tuhan berbila tadi. Faham tak? Lagu mana? Ni nak taswir. Bon tu bo taswiriyah. Bi an yurida. Tu wazalika tamanu'u tu musawwarun. Dan demikian itu bergocoh, berkelahi. Di antara dua ekor Tuhan itu musawwarun digambarkan bi'an yurida dengan bahawa menghendakilah ahaduhuma oleh salah seekor daripada dua ekor Tuhan tadi itu harakata Zaidin masalan bergeraknya Zaid masalan ai umatsilulaka masalan. Satu contoh lah, akan sebagai satu contoh aku buat kamu. Kita kata Tuhan, kalau Tuhan tak sah, nescaya dia berbila. Paling kurang berbila, dua. Kalau Tuhan ada dua ekor, satu ekor A nama Tuhan, satu ekor lagi nama B, seekor Tuhan lagi. Tuhan A itu yurida ahaduhuma, menghendaki oleh Tuhan A tadi itu harakata Zaidin masalah. Dia nak ke Zaid itu bergerak. Tu dia nak buat Zaid ni bergerak, jalan bergerak. Faham tak? Tuhan A tadi. Wal akharu dan seekor lagi Tuhan B-nya sukunahu. Mana? Ai yuri tu wa akharu tu atau pada kata ahadulah. Ai bi an yuri dal akharu dengan bahawa menghendakilah oleh seekor lagi Tuhan B tadi tu sukunahu akan diamnya Zaid. Sukunahu Zaid. Diamnya Zaid. Jadi Tuhan B kata Zaid aku nak gerak. Zaid pun gerak. Gerak Zaid. Betul tak? Dan Tuhan A nak Zaid bergerak. Tuhan B kata Zaid diam. Diam pula Zaid. Diam Zaid. Betul tak? Tuhan B nak suruh diam. Diam Zaid. Tuhan A suruh Zaid gerak. Gerak Zaid. Tuhan B suruh Zaid, diam Zaid. Lepas tu Zaid jadi mana? Tidak kau gila Zaid. Apa gerak Zaid? Pening aku nak gerak kalau dia ada Tuhan. Nak, senang-senang tak sadar lah belakang mu. Berat mu gitu. Kenapa? Kenapa tu menghendaki Tuhan A-nya Zaid tu bergerak, Tuhan B-nya nak menghendaki Zaid tu diam. Iz kullun minhuma kerana bermula tiap-tiap daripada dua ekor Tuhan tu amrun mumkinun fi nafsihi. Ada pekerjaan yang mungkin pada dirinya. Fi nafsi Zaid. Iz kullun minhuma kerana bermula tiap-tiap daripada kedua ekor Tuhan tadi Tuhan A Tuhan B tu amrun mumkinun fi nafsihi nafsi Zaid. Ada satu pekerjaan yang mungkin yang boleh terima kedua-duanya fi nafsihi pada diri Zaid. Zaid ni makhluk tak? Zaid ni makhluk. Lepas tu Zaid ni bergerak boleh terima tak ngapa lah tak kita? Boleh. Tak ada kata Zaid pergi makan kedai kopi. Macam mana pergi makan kedai kopi? Dia bergerak untuk mungkin yang boleh bergerak. Ada gitu? Mungkin. Zaid tidur. Nak mana Zaid boleh tidur? Tak boleh, dia kena bergerak sama.
Tak boleh dia diam. Dia kena bergerak sama. Tak boleh duduk dia. Ada gitu. Tak boleh. Hyperactive setara mana pun makhluk tu pasti boleh terima gerak, boleh terima diam. Karena gerak diam tu harus tak bagi makhluk? Harus. Tu. Wa kaza ta'alluqul iradati bi kullin minhuma. Dan seperti itu jugalah berhubung kait kehendak dengan tiap-tiap daripada kedua ya. Dua ekor Tuhan tadi. Nah. Tu. Tuhan A nak menjadikan Zaid, Tuhan B nak meniadakan Zaid. Tu saling berselisih tu. Yang mari dalil tamanuk. Dalil tawarrud kita ayat dah deh. Nampak tak aku ayat dah 3 deh. Itu dah tawarrud. Hak ni tamanuk ni. Selisih. Nak menjadikan Zaid, nak menyadakan Zaid, nak suruh Zaid gerak, hak ni nak suruh Zaid dia. Dia belah-belah mo. Nak gocoh mo dua ekor ni. Nah. Wa kaza ta'alluqul iradati bi kullin minhuma. Seperti itu jugalah oleh bertakluknya kehendak bagi tiap-tiap daripada kedua Tuhan. Tu. Kalau gitu wahina izin. Dan pada ketika itu. Ketika mana? Ketika mana menghendaki Tuhan nak gerak Zaid. Dan ketika mana nak menghendaki oleh Tuhan B nak mendiamkan Zaid. Atau Tuhan A nak meniadakan Zaid, Tuhan B nak mengadakan Zaid, ikut saling berselisih, nak gocoh sama. Ketika tu imma ada kalanya ayah sulal amrani. Ada kalanya hasil dua-dua pekerjaan. Mana? Zaid itu oleh kerana Tuhan A nak suruh gerak. Nah, Zaid itu juga, bukan Zaid lain. Tak, Zaid itu juga. Nah, oleh kerana Tuhan B nak suruh dia. Tika mana dia gerak itulah dia. Tika mana dia itulah dia gerak. Boleh terima apa lah tak mau? Hasil dua-dua pekerjaan itu. Boleh? Kereta tu saya tengok tika mana laju itulah dia parking senyap. Boleh terima? Boleh terima? Berat kalau terima. Hebat pelotok mu. Nah. Imma ayah sula amrani. Ada kalanya hasil didapatkan dua perkara ni. Zaid tu gerak sungguh. Dan ketika mana Zaid gerak tu diam sungguh dia. Boleh gitu? Tak gerak sungguh dia. Boleh? Bila hasil dua-dua tadi, fayalzamu ijtima'ud diddaini, maka berhipung dua perkara berlawanan. Zaid tu bergerak ratik pada satu masa. Kenapa Tuhan A nak suruh dia gerak, masa dia gerak, saat tu juga Tuhan B nak suruh dia. Maka berhipung dua-dua perkara. Kalau hasil dua-dua, boleh terima ad-diddani. Tak boleh terima kerana ad-diddani la yajtami'an. Dua perkara yang yang berlawanan. Di tu mana yang berlawanan. Ya di ni amrun wujud lah. Ya ada naqid, ada di. Itu panjang lah. Itu kena tengok lagi tak syarah Sanusiyah tu. Ada dia bahas itu. Sebab tu kalau kiranya sifat-sifat Allah Ta'ala yang di-nya ma'ani lah. Adapun wujud kita bakal mukhalafah qiyamu bi nafsi wadaniyah itu naqid. Naqid. Fayalzamu ijtima'ud diddaini, maka lazimlah, maka wajiblah oleh berhimpun dua perkara berlawanan. Bolehkah berhimpun dua perkara berlawanan? Boleh. Tika mana Ghafur ni ada, tika tu je tak ada. Boleh. Nyanyi kamu nak beli warna Ghafur, nak kecek warna Ghafur. Ghafur beri salat ada. Ada. As tak ada lah dia. Tak ada pula. La tak ada pula. Kong ada pula. Tak ada lah dia. Boleh gitu. Oh payah bah. Hot tu kira tak beripung tu. Faham tak? Kalau beripung boleh. Beripung. Ada tak? Kalau ada tak ada. Tu cik semua. Faham tak? Ni ketika mana ada tu lah tak ada. Ketika tak ada tu lah ada. Boleh? Tak boleh terima gitu. Ada benda lagu tu. Kalau ada, tak ada. Kalau tak ada. Ada. Lagu tu. Mana boleh ada dengan tak ada beripung sekali. Gerak dan diam beripung sekali. Betul tak? Tu. Aula. Bukan aula afdal. Bukan. Aula ni. Aula yahsulu lah. Atau tidak. Yang ni apa? Tidak hasil. Tuan A nak suruh Zaid gerak, Tuan B nak suruh Zaid tu diam pada satu masa yang sama. Tiba-tiba tak hasil kedua-duanya. Tak jadi belaka. Kehendak Tuan A pun tak luluh,
kehendak Tuhan B pun tak lulu. Zaid tu tak gerak, Zaid tu tak diam. Boleh terima apa lah tak mau? Zaid tak gerak tak diam. Tu gerak apa Zaid? Ha? Mana boleh mustahil beri mustahil. Sunyi kedua-duanya mustahil. Beri pun kedua-duanya mustahil. Faham tak? Nah. Kecek banyak. Tak ngaji tidur. Gitu lah. Awak ni sedap. Aula yahsulu. Atau tidak hasil lah. Tak dapat. Tidak hasil. Al-amrani tadi. Dua khijah tadi. Gerak dan diam ni. Tak dapat kedua-dua. Mana tak luluh kehendak kedua-dua ekor Tuhan tu. Maka bila tak luluh, fayalzamu ajzuhuma. Maka lazimlah oleh lemah kedua-dua ekor Tuhan. Kehendak Tuhan nak suruh Zaid gerak. Zaid tak gerak. Artinya diam. Betul tak? Artinya diam. Kehendak Tuhan B nak suruh Zaid ni diam. Tak luluh juga. Artinya gerak. Boleh gitu? Gila-gila panggil. Zaid tu sendiri gila. Tak nanti ke Tuhan mau. Zaid tu sendiri gila dah. Nampak tak? Kalau tak luluh kehendak dua-dua ekor Tuhan, fayalzamu ajzuhuma. Maka lazimlah oleh lemah kedua-dua ekor Tuhan. Lemah kedua-dua. Au ajzu ahadihima. Atau lemah salah seekor. Tak kira lah. Kalau salah seekor lemah pun, seekor lagi lemah jugalah. Faham tak? Kenapa? Sama pada dakwah ke Tuhan ni. Tuhan kata, aku Tuhan. Tuhan kata, aku Tuhan. Sama tak pada dakwah ke Tuhan ni? Lepas tu tiba-tiba, lemah salah satu. Lemah Tuhan A, lemah juga Tuhan B. Lemah Tuhan B, lemah juga Tuhan A. Sebab apa lemah kedua-dua juga jadi? Sebab sama pada dakwah ke Tuhan ni. Faham tak? Tu. Wahwa dan ia ajzu tu, lemah tu. Sifat lemah ni amaratul hudusi. Ialah segala tanda-tanda bagi sifat baru. Betul tak? Lemah ni sifat baru tak? Sifat baru lah. Dah lemah. Awak nak tak jadi jutawan? Awak nak jadi kaya, jutawan? Nak tak? Nak, apa tak jadi jutawan? Apa awak tak jadi jutawan lah ni? Sebab apa? Awak nak tapi awak tak boleh jadi jutawan. Jutawan fakir. Awak nak jadi jutawan? Nak Irfan? Nak jadi kaya-kaya nak? Nak? Tak tahu. Berat menang mu. Ada kemahuan berat mu. Mu nak jadi kaya-kaya? Nak? Nak tak? Nak? Nak ke tak nak? Orang tanya nak ke tak nak ya? Tak nak, tak nak. Nak ke nak? Weh, berat je ni. Mu nak jadi jutawan? Tak nak? Tak. Orang panggil ni, orang batu mengaji malah. Sebab tu belajar tu malah. Sebab cita-cita tu bodoh gitu lah. Orang Islam ni tak boleh gitu. Dia kena ada himmah dan azimah. Ini tak ada himmah, tak ada azimah, tak ada. Orang Islam nak jadi kaya. Sebab apa nak jadi kaya? Sebab dengan kekayaan itu dia boleh buat untuk agama dia. Gitu. Cara apa betul, niat apa betul orang panggil azimah. Gitu. Awak nak jadi raja? Nak jadi Perdana Menteri? Nak tak? Nak. Siapa tak nak? Semua nak. Niatnya, berapa awak nak jadi Perdana Menteri? Apa awak nak jadi ketua? Sebab saya boleh orang panggil buatkan adilan. Tu orang panggil apa? Cara apa betul? Orang panggil himmah. Tak? Nah, awak nak jadi biar. Tu mundur orang Islam tu. Nah, tak ada cita-cita orang panggil. Tak ada himmah dan azimah. Awak nak jadi jutawan? Nak tak? Gafur? Tak nak tak? Tu mundur. Sama mundur mu dengan Aisyah. Lebih kurang. Mu nak? Nak tak? Jadi jutawan? Tu baru tu. Tapi awak mampu tak jadi jutawan sekarang? Tak. Lemah tak awak? Lemah. Tu sifat hamba. Ajizul lemah. Tak? Tu ya naknya. Wahwa dan bermula ya al-ajzu. Tu lemah tu. Amaratul hudusi ialah segala tanda-tanda bagi sifat yang baru. Wal imkani
Dan sifat yang boleh orang panggil boleh terima. Kemungkinan boleh terima. Boleh terima dua. Kemungkinan jadi, kemungkinan tak jadi. Faham tak? Boleh itu? Boleh Tuhan gitu. Tuhan nak buat satu benda tu, kemungkinan jadi ataupun tak jadi, tengok nantilah. Boleh Tuhan lagu tu? Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kok mana? Boleh Tuhan. Tuhan nak buat Zaid, tapi tak pasti lagi jadi ke, boleh jadi ke tak jadi, tengoklah. Boleh itu? Boleh itu? Kita boleh lah kerana kita makhluk lemah. Boleh tak? Kita nak buat apa? Mungkin boleh jadi tak jadi. Tuhan kali nak jadi. Kok mana boleh jadi tak jadi? Boleh luluh tak luluh. Boleh gerak tak gerak. Tuhan nak suruh Zaid gerak, tapi terima tak gerak. Boleh itu? Terima juga lawan bagi kehendak Tuhan, boleh? Tak boleh. Tu. 5, kerana apa? Kerana barang fihi yang ada padanya ma barang. Apa barang tersebut? Bayan pada kata ma min syaibatil ihtiyaji. Ialah daripada segala celah, cacat, kekurangan, ihtiyaj, keberhajatan. Begitu. Syaibah tu makna cacat celah, noda, kekurangan ia belaka tu. Terjemah bagi syaibah. Apa barang tersebut? Bayan pada kata ma. 5, kerana barang fihi yang ada padanya barang. Apa barang tersebut? Min syaibatil ihtiyaji, daripada segala kecacat celaan, kenodaan, kekurangan, segala penghajatan. Jadi Tuhan itu berhajat boleh lah gitu. Kalau gitu fatta'addudu mustalzimun li imkanit tamannu'i mustalzimi lil muhali fayakunu ta'addudu muhalan. Fatta'addudu, maka bermula berbila-bila Tuhan tu mustalzimu, melazimi li imkanit tamannu'i, bagi kemungkinan bergocoh dua ekor Tuhan tu. Mustalzimi lil muhali, melazimi bagi tentu tidak. Fayakunu, maka adalah at-ta'addudu, berbila-bila ekor Tuhan ni muhalun, tentu tidak. Karena berbila-bila tu melazimi bagi bergocoh. Kalau kita kata mungkin Tuhan tu berbila, maka mungkin juga dia tu bergocoh. Kalau gitu mungkin bergocoh tu mustahil, maka mustahil jugalah berbila. Lagu tu ayatnya. Faham tak? Tu fata'addudu mustalzimun li imkani tamannu'i mustalzimi lil muhali fayakunu ta'addudu muhalan. Habis. Wa bima dzukira inda fa'ama yuqalu innahu yajuzu an yattafiqa min ghairi tamannu'in. Wa hasilud dafa'i annal imkana muhalun wa illam yaqa tamannu bil fi'li. Wallahu a'lam. Di situ dulu. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala li nabiyhi alaihi salatu wassalam. Situ deh. Qala, telah berfirman Allahu, oleh Allah Ta'ala, li nabiyhi, akan nabinya Nabi Allah alaihi salatu wassalam. Di atas Nabi Allah tu rahmat dan sejahtera. Apa Allah Ta'ala firman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ay syai' ghadan illa an yasha Allah. Wala taqulanna li syai'in, jangan engkau kata li syai'in ai li ajli syai'. Jangan engkau kata bagi sesuatu apa-apa pekerjaan. Kata mana bagi pekerjaan tersebut? Ini sesungguhnya aku fa'ilun, aku orang yang akan memperbuatkan. Zalika ay akan demikian itu syai', zalika akan demikian itu sesuatu pekerjaan tadi, ghadan pada esok hari. Bukan esok saja tu. Mana esok tu fima yustaqbal minaz zaman lah.
pada barang masa lagi akan datang. Tak kira lah esok, lusa, tulak, tubing, tungging, tunding, tondong, ikut gilah. Nah, bukan orang panggil sebut esok. Dia kata, Tuhan kata esok je, jangan kata nak buat apa-apa melainkan kena insya-Allah. Kalau lusa tak apa gitu. Nah, jadi kalau janji orang tu lusa tak payah insya-Allah ha. Kalau janji orang tu tulak tak payah insya-Allah. Kalau janji orang tu esok baru insya-Allah. Gitu. Kalau ikut orang panggil Fuad Wahabi, dia zahir Quran gitulah. Rodang kat esok, betul tak? Rodang bila? Esok. Imbarah bila? Kemarin. Betul tak? Dia kata wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika asyai' ghadan. Jangan engkau kata pada sesuatu kerana sesuatu benda mu nak buat tu sesungguhnya aku akan memperbuatkan demikian itu sesuatu pekerjaan tu esok. Oh, esok jangan kata melainkan kena insya-Allah. Kalau lusa tak apa, tak insya-Allah gitu. Tulak tak payah. Kalau awak janji dengan orang, tulak nak pergi. Tak payah insya-Allah ha. Oh, tulak kita pergi, beres. Pasti kita akan pergi tulak. Gitu. Tak payah insya-Allah lah. Kalau esok kita pergi, insya-Allah esok kita pergi. Gitu. Sebab apa tu yang sebut Ghadan? Hak tulak, tubing, tungging, tak payah. Dah, Ghadan sini apa? Fima yustaqbal minaz zaman. Nah, pada barang selagi akan daripada masa. Sama ada esok, lusa, tulak, tubing, tungging, tunding, tunggung, tenggong, ikut pergi. Nah, ya belaka. Asal ke hak bagi ma yustaqbal minaz zaman, bagi hak selagi akan daripada masa. Jangan mu kata mu tu fa'ilun zalika. Mu ni akan buat demikian itu pekerjaan illa melainkan ayyasha Allahu. Melainkan mu kena kata istisna dengan kehendak Allah, bahawa jika dikehendaki oleh Allah. Illa ayyasha Allahu ay illa mutalabbisan bimasyiatillahi. Itu. Illa ayyasha Allahu ay illa mutalabbisan, melainkan hal keadaan bersepakailah engkau tadi itu bimasyiatillahi, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana? Bi antakula, dengan bahawa engkau kata insyaallahu. Satu. Tu insyaallah. Inni fa'ilun zalika syai' insyaallah. Itu. Nah, inni fa'ilun zalikal amr. Tu. Ghadan au usbu' gai. Nah, insya-Allah itu. Aku akan buat benda ni, kerjaan ni, pekerjaan ni, perkara ni pada minggu depan, insya-Allah, insya-Allah. No mari insya-Allah. Nah, wala taqul li ajli syai' bi ghairi istisna, itu maksud. Wala taqul, dan jangan engkau kata li ajli syai'i, kerana sesuatu pekerjaan tu yang mu nak buat tu bi ghairi istisna, dengan tanpa kecuali. Orang panggil kecuali. Istisna tu pun kecuali. Apa? Insya-Allah. Faham tak? Tu. Ceritanya orang panggil hayat ni turun tu kerana ahla Makkah. Nah, wazalika anna ahlal Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir ruhi wa an ashabil kahfi wa an Zulqarnaini. Cerita dia panjanglah. Tu Rasulullah tu ditegur oleh Allah Taala. Satu harinya penduduk Mekah kafir Quraisy ni tanyakan mereka itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Nah, tanya pula tentang ashabul kahfi, cerita ashabul kahfi. Tanya pula tentang Zulqarnain. Dah Rasulullah mengaku dia rasul, tahu tak cerita-cerita ni? Tak pernah masuk sekolah ke apa tiba-tiba mengaku rasul ni. Nah, cerita sikit ruh ni apa? Cerita sikit ashabul kahfi ni siapa? Cerita sikit Zulqarnain ni bagaimana cerita? Bila penduduk Mekah tanya lagu tu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbarakum ghadan. Rasulullah kata, aku akan ayat kamu esok. Tu Rasulullah tiba-tiba nyari tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarakum ghadan. Esok aku khabarkan kepada kalian semua esok. Esok aku ayat kamu, tak ada insya-Allah. Walam yakul insya-Allah. Padahal tidak berkata Nabi dengan insya-Allah. Rasulullah kata akhbarakum ghadan insya-Allah. Dak, Rasulullah kata akhbarakum ghadan. Aku ayat kamu esok. Aku ayat kepada kalian esoklah. Tiba-tibanya wahyu tak turun beberapa ayaman, berapa hari.
Nah, esok tak turun wahyu. Bisa Rasulullah nak jawab. Mana orang kafir duk tanya ni? Nah, bila begitu summa nazalat hadhil ayah. Maka turunlah ayat ni. Nah, maka barulah turun ayat ni. Mana? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah. Jangan engkau kata hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk Nabi saja, kita semua masuklah. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah tu diambil dengan umumnya lafaz, tidak dengan khususnya sebab nuzul ayat. Faham tak? Jadi kita semua pun kena pakai jugalah. Kena ikut perintah Allah Ta'ala. Bukan hanya untuk Nabi Muhammad. Oh, untuk Nabi Muhammad je insya-Allah kita tak apa. Tak. Kita pun kena insya-Allah juga. Faham tak? Jangan engkau katakan pada sesuatu pekerjaan yang mu nak buat, jangan kata sesungguhnya aku akan buat pekerjaan ni esok. Melainkan mu kena kata insya-Allah. Jika dikehendaki oleh Allah. Barulah wahyu turun cerita ruhnya apa, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Turunlah ayat Ashabul Kahfi. Nah, suratul Kahfi cerita tentang Ashabul Kahfi. Begitu juga ayat daripada suratul Kahfi cerita tentang Zulqarnain. Nah, lagu tu. Barulah Nabi boleh jawab kepada kafir Quraisy. Kafir Quraisy sedaklah. Muhammad wan janji esok tak ada lagi. Lusa tak ada lagi. Cek lah ni.